قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ آیہ مبارکہ سے متعلق تصوف و صوفی کے بارے میں مختصر اور جتنا ہو سکے جامع انداز میں گفتگو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکے۔ ترجمہ اس مبارک آیت کا، مفہوم اس مبارک آیت کریمہ کا، ایک امر ایک نہی پر شامل ہے، ایک حکم کرنے کی بارے میں، وہ ہے حبل اللہ کو سب مل کے تھام لینا۔ یہ حکم ہمیں کرنے کے لیے قرآن نے کہا، یعنی واجب ہے۔ واعتصموا یہ جو کلمہ ہے، جملہ ہے، واجب کی حکم ہمیں بتاتا ہے۔ تو واجب کی حکم کیا بتایا؟ سلسلہ یہ تصوف کو تھامے رہو۔ اس کی مفہومی تعریف حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے تا موجودہ حال تک ہمارے تصوف کی سلسلے میں جو بزرگان آئے ہیں، ان بزرگان کی قول اور ان بزرگان کے اوپر بال اتفاق عقیدہ رکھو۔ امام معصومین کی مسئلہ الگ ہے، انبیاء علیہ السلام کے اعتقاد کا مسئلہ الگ ہے۔ پھیلن جو ہے گزارش کرنے کا، لوگوں کو پیغام دینے کا مطلب تصوف سے متعلق ہے۔ تو تصوف میں اس آیت مبارکہ کو عنوان لیا ہے۔ آیت مبارکہ کی تحت لفظ کا ترجمہ دلالت مطابقی اور نص کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور اس میں اختلاف نہ ڈالو۔ یہ ہے سرسری ترجمہ، عبارت النص کے مطلب، اور اس کو دلالت مطابقی کہتے ہیں، منطوق کلام کہتا ہے علمی اصطلاح میں۔ اور اس سے کہ مفہوم نکلتا ہے، وہ بھی مفہوم جو میں نے عرض کیا ہے اجماعی مفہوم ہے۔ اللہ کی رسی کو تھامے رہو، قرآن کو تھامے رہو، اسلام کو تھامے رہو، سنی مسلک اللہ کی رسی اس کو تھامے رہو، شیعہ مسلک اللہ کی رسی اس کو تھامے رہو۔ تصوف کے جو سلاسل جتنے ہیں، شیعوں میں مشہور 12 سلسلے ہیں، سنیوں میں مشہور 22 سلسلے ہیں تصوف کا۔ ہر کوئی کہتے ہیں ہم حبل اللہ ہے۔ جو بھی ہو سلاسل تصوف میں سے جو سلسلہ رسول اللہ سے شروع ہوا وہ آپ تک ہے، یا جو سلسلہ علی مرتضیٰ سے پیغمبر تک، پیغمبر سے جبریل سے اللہ تک، کیونکہ اکثر سلسلہ علی تک پہنچتا ہے۔ تو وہاں سے شروع ہو کر کی دور حاضر میں جس تصوف کے سلسلے والے ہو، ابھی فی الحال ہمارے سلسلے کی نہیں، کوئی بھی تصوف کے سلسلے میں، چاہے وہ شیعہ صوفی ہو چاہے سنی صوفی ہو، قرآن کا آیت یہ کہتا ہے تم اپنے سلسلے کی کو سب مل کے اپنے سلسلے کو متمسک رہے، سلسلے کو تھامے رہے۔ یہ آرڈر ہے، حکم ہے، کرنے کا حکم۔ اس میں سارے سلاسل، سلسلے کے جمع سلاسل ہے۔ سلسلہ سلاسل کا معنی حضرت علی نے فلان کے زندیہ، امام حسن کو حسن نے، حسین کو امام محمد کو فلان فلان، امام جعفر صادق، مسیح کاظم، علی رضا، معروف کرخی، حسین اون علی، اون علی کرخی، حسین سید محمد شاہ نورانی۔ اس کو کہتے ہیں سلسلہ، سلسلہ ذہب ہمارے اصطلاح میں اس سلسلہ۔ تو مبارک آیت کا پہلا کلمہ جو ہمیں حکم ہوا ہے، آپ جس سلسلے میں ہو، جس سلسلے میں ہونا ہو، تصوف کی کسی بھی سلسلے میں ہو، اس سلسلہ جہاں سے شروع ہوا ہے ابھی تک ہے، اس میں سب مل کے تمسک رہو۔ اس سلسلے کو تمسک رہ کے بغیر اس سلسلے کا صوفی نہیں ہو سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ سلاسل تصوف جتنے ہیں ہمارے پاس، ان میں سے ہمارے پاس جو سلسلہ تصوف ہے، جس کو ام السلاسل، جس کو ذہب نام دیا ہے، وہ ہے سلسلہ معروف کرخی، سلسلہ معروفیہ، جو امام علی رضا علیہ السلام سے امام معروف کرخی تک منتقل ہوئے۔ وہاں سے یدن بلا انقطاع، آپس میں فیصلہ نہیں آیا، آپس میں نہیں آیا۔ یہ ہمارے پیر وفات پایا تھا، اتنا زمانہ کوئی نہیں تھا، پھر بعد میں اور ایک آکی اس کا بن گیا، ایسے نہیں۔ کوئی بھی ایسے زمانہ خالی نہیں رہا ہے جس زمانے میں حضرت معروف کرخی سے لے کر کے ہمارے دور حاضر کے زمانے تک تصوف کو چلانے والا ایک رہبر نہ رہا۔ یہ تصوف، سلاسل تصوف، ان تصوف کے سلسلے میں جتنے لوگ آئے ہیں، متوجہ ہے، تصوف کے سلسلے میں جتنے لوگ آئے، جتنے لوگ میں سے ہمارے لیے آپ ہستیاں معصوم ہیں۔ پیغمبر شامل کرے گا تو 9 ہستی ہو جائے گا معصوم۔ ہمارے سلسلے کی جو سلسلہ چلانے کے لیے جو فل اتھارٹی جو ہمارے پاس آیا، وہ امام رضا سے لے کر کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہمارے سلسلے کا ہے،
हमारे से दीन इस्लाम को पहुंचाने के जिम्मेदार शख्स जिससे कहना हम पर वाजिब होता है, मानना हम पर वाजिब होता है, वो इमाम रजा 8वां इमाम पैगंबर शामिल करेगा तो 9 हस्ती मासूम। उसके बाद मारूफ करखी से लेकर अभी तक हमारे सिलसिले में कितना नंबर का है मौजूदा पीर? 32वां नंबर का तकरीबन है। जितने सिलसिले में आए हैं वो सारे गैर मासूम। जो भी हो, अब तक मौजूदा पीर से लेकर गैर मासूम पीरानी तरीका जो मारूफ करखी तक, मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह का ना हज़रत रसूलुल्लाह तक, और इमाम रजा की बात जो 4 इमाम आया है उन तक, ये सारे हमारे सिलसिले में वो सारे मासूम और ये गैर मासूम है। इन सब को मानना वाजिब। ये तसव्वुफ की एक अहम सिलसिला है। खुसूसियत तसव्वुफ का ये है, इनको मानना पड़ेगा, सारों को मानना पड़ेगा। इसको इल्मी इस्तिलाह में कहते हैं उमूम। एक उमूम है, उमूम का माना हुक्म सारों को शामिल होता है। समझे मोहतरम सुरो बनियान वाले, मुतवज्जे हो, थोड़ा आगे आ जाए जी, आगे आगे और आगे और आगे और आगे। ये जो है हिदायत नाजो जुक पला नतिर को अल्लाह तामियो खुदा ये हिदायत पोस मीब वाला खुदा से नती रुक अल्लाह तामिया से मुतरजा है इस हट कर साथ से जो कहते हैं सुन जी मिनता खलेद जी जी मिक मुपयत पिन Asmi pola yande juni si khabar tamin di lam misko namsule lam po juni si smi pola chorta mana si bo chokan na dupin dilo tor yoto ko si bo kan chunyo dia di ruwe da text ko si bo chunyo to khoda se ngatan la ngati na jong pin hidayat wo chupala di kam se kam jun mini ge do tawajjuh tung hidayat ho yang kelas मौलवी क्या कह रहा है तवज्जो दुगना मी पुल entonces nada को से हां दो इन माज बस ये भी ताऊ से काम का रास वाला का नहीं बस दुगना तो कौन वो कहीं और गया हुआ है क्या ताऊ क्या जहन में बैठेगा। तो मेरे सारे अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो कोई देखेगा गुजारिश ये है कि तवज्जो से, क्योंकि अहम मसला है। पीरानी तरीक़त हमारे हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होकर के मौजूदा पीर सैयदना मचन नूरानी तक है। इत्तिक़ाद रखना वाजिब है, वजूब है, ये हुक्म उमूम है। आम का माना ये होता है सबको शामिल होता है। अभी हौसल में आप में है, सारों ने आना है। सारों ने आने के माना अगर 25 से हर 25 ने आना है, ये उमूम होता है। फिर इस उमूम के 3 किस्म बताए हैं, उमूम इस्तिग़राक़ी है, उमूम मजमूई है, उमूम बदली है। कुछ उमूम उमूम मजमूई है। यहां से मैं आपको आगे मेरे मौजू बताना चाहूंगा, थोड़ा आपकी तवज्जो तलब है। उमूम मजमूई का माना यह होता है जिस चीज को मुझे करने के लिए शरीयत ने कहा, रसूलुल्लाह ने कहा, कुरान ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह के रस्से को मजबूती से थामो। रस्से की शुरू रसूलुल्लाह से इमाम ज़माना तक और इधर मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह से मौजूदा पीर तक, इन सारों को पकड़ लो, इन सारों के कहना मानो, इन सारों को अपने पेशवा मानो। ये आम है, हुक्म आम है। उमूम मजमूई का माना यह होता है अगर आप एक को छोड़ेगा बाकी सारे न करने की तरह होता है। उमूम जिसको मजमू कहता है उसमें आपने एक छोड़ दिया ना, सारों को क्या दिया था, एक छोड़ दिया था, तो बाकी सारे को भी ना मानने की, बाकी सारे के कहने की ना मानने की मानंद होता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको 1-2 मिसाल पेश करूंगा ताकि पूरे समझ की जाए। देखो आप में से हर किसी ने अपना चैनल खोलना है, बात करना है, हक बात की तबलीग हर किसी ने करना है। तो मैं आपको 1-2 मिसाल, वुजू में कई बार आपसे कहा 7 वाजिब है, वुजू में 7 वाजिब है, उनमें से आपने 6 को बजा लाया, 1 को छोड़ दिया। मसलन पैर के भी दाएं पैर को मसा करके बाएं पैर को छोड़ दिया, तो बाकी सारे काम ना करने की तरह है। उस वजू से आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर आपने 7 वाजिबात 6 वाजिबात पूरा कर दिया था, वजू की 6 चीजों को बजा लाया था, 1 को छोड़ दिया, तो वो 6 चीजें जो बजा लाया न लाने के मैंने माना उस वजू से आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, मस्जिद नहीं जा सकते, कुरान को नहीं छू सकता है, क्योंकि आपने एक चीज छोड़ करके पूरे वजू को बर्बाद किया है। ऐसे ही मोहतरम ने नमाज पढ़ लिया, क्या इन पर है जो बस माला जिक बस फिर बस वरहमनी वरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, सारा क्या छोड़ दिया है? मामूली मुख्तसर काम है ना, अस्सलाम वालेकुम योज़ा भी ये नमाज की पूरा कर दिया। नमाज की जो 9 रुकन है, वाजिबात 45 के करीब वाजिबात बनता है मजमूई तौर से, सारों को बजा लाया। वरहमनी वरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा कहने के बाद अस्सलाम वालेकुम योज़ा न पूरा उन पर योज़ा भास है ना,
चला गया। तो गोया कि पूरे नमाज नहीं पढ़ा। उमूमी मजमू के माना यह है उस जमा के अंदर, उस उमूम के अंदर जितने हैं सारों को बजा लाएगा, तो आपने उस हुक्म को ओके किया, हुक्म की बजावरी किया, एक छोड़ दिया, पूरे हुक्म को छोड़। ऐसे ही अंबिया अलैहिस्सलाम 1,24,000 अंबिया है, जिसको हम रोजाना औरत आश्रय में कहते हैं ला नुफर्रिकु बैन आदमिन, किसी में हम तफरीक, सब अल्लाह के नबी है। सारों को मान लिया, फर्ज करो एक को नहीं माना। सारे नबी को मानता है, एक को नहीं मानता है, किसी भी एक नबी को, तो बाकी सारों की ना मानने की मानोगे। एक को ना मानने की बिना पर बाकी सारे आप मानता है, वो सारे भी ना मानने की मानन होता है। ऐसे अइमा 12 है, 12 में से किसी एक को नहीं मानता है। अभी हमारे दौर में जो जिनको मुतसव्विफ कहते हैं, सूफी नहीं कहता है। अभी मैं आपको बात बताऊंगा। इमाम हसन को ये कर दिया, इमाम फरहान को नाबालिग कर दिया, कर दिया। 12 को माना चाहिए था, 12 में से एक ने कहा किसी एक को भी नहीं माना, तो बाकी 11 पर आप बेशक 100 आप ईमान रखते भी हो ना ना रखेंगे, क्योंकि 12 के ऊपर पूरा ईमान चाहिए। नमाज की पूरे चीजों का अस्सलाम वालेकुम कहने तक नमाज चाहिए। वुजू के आखिरी रुकन वाजिब तक करने के नाम वुजू है, उस वुजू आप कर सकते हैं, वो नमाजी है। तो ये है उमूम। तो सिलसिला तसव्वुफ में जो है वो आए हुए बुजुर्गान के ऊपर एतकाद उमूमी मजमूई है। माने हज़रत मारूफ करके से लेकर मौजा पीर तक सारों को मानेगा, तो आपने तसव्वुफ की, अभी सूफी नहीं, तसव्वुफ की वो नुमाया कानून जिससे तसव्वुफ को तशख़्ख़ुस मिलता है, उसको पूरा किया। तसव्वुफ आपने पूरा किया तो फिर आप सूफी। एक को नहीं माना, सिलसिले की किसी एक को भी नहीं माना, और कोई भी कर लो। एक को ना मानने से बाकी सारों को ना मानना लाजिम आता है। तसव्वुफ ही नहीं है, जब तसव्वुफ नहीं तो सूफी कहां से है? पहले मुसलमान इस्लाम, मैंने आपको पहले बताया इस्लाम इन चीजों के इस्लाम है, उनमें से एक चीज को फर्ज करो, कुरान को नहीं मानता है, इस्लाम को ही नहीं माना, तो मुसलमान कहां से हो जाए? खुदा की तौहीद के बारे में शक रखता है, इस्लाम की अहम चीज पर मशकूक हो गया, तो मुसलमान कहां से हो जाए? उसूल दीन जो 5 जिक्र किया है, उनमें से भी पांचों को मान के बगैर मुसलमान नहीं होता। एक को छोड़ेगा, इस्लाम छोड़ा है, जब इस्लाम ही उसने छोड़ा है तो मुसलमान कहां से बनेगा? ऐसे सिलसिला तसव्वुफ में सलासिल तसव्वुफ सिलसिला जो पैगंबर से शुरू हुआ, हज़रत अली अलैहिस्सलाम से शुरू हुए, अब तक मौजूद है। इनमें बगैर किसी इनक़िता की मानना होना ये तसव्वुफ है। इस पर अमल पैरा होने वालों को सूफी कहते हैं। एक बात ये जो बात मैंने अर्ज किया, पैगंबर से लेकर अब तक मुसलसल चलते आया है। इस पूरे की मजमुआ जो इसमें अकीदा है, इसके ऊपर अकीदा रखना, मानना, ये तसव्वुफ की तशख़्ख़ुस में से अहम तशख़्ख़ुस। ये नहीं है तो उसके पास तसव्वुफ नहीं, मज़हब ही नहीं, तब वो नहीं तो सूफी कहां से बनेगा? ये चीज इस नुक्ते पर बगैर किसी मुसलसल सिलसिले की, तसलसल यानी बगैर इनक़िता के, बगैर किसी तसलसल सिलसिला जिनकी ना हो, उनको सूफी नहीं कहता। ये तसव्वुफ में इत्तिफाकी मसला है। सारे सूफी के बुजुर्गान आता है, सब एक भी नहीं मिलेगा जिस किसी ने कहा हो कि बगैर सिलसिले की भी तसव्वुफ होता है और माने वाले को सूफी कहता है। एक बंदा नहीं मिलेगा, एक सिलसिला वाला नहीं मिलेगा। तसव्वुफ तसलसल के साथ सिलसिला जिसमें है वो तसव्वुफ है, उसको कबूल करने वाले को सूफी कहते हैं। इस पर तसव्वुफ का इजमा है, इस नुक्ते पर तसव्वुफ का तवातुर है, इस सिलसिले पर तसव्वुफ की तमाम बुजुर्गान ने इसी नुक्ते को बताया हुआ है। सूफी वो होता है जिसकी सिलसिला दौर हाजिर से लेकर के रसूलुल्लाह तक, अली तक बगैर किसी इनक़िता के पहुंचा हुआ, वो तसव्वुफ है, उसमें रहने वाले को सूफी कहता है। ये पूरे पैगाम है। इन सारों पर एतकाद रखना वाजिब है। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, बिहब्लिल्लाह क्या है? सैयद मोहम्मद नूरबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तकरीबन वो किताब तशख़्ख़ुसन रिसाला शनासी था या माशा किस रिसाले में आपने वातसिमू से लाने के बाद कहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाह से मुराद मुझ सैयद मोहम्मद नूरबख्श के नजदीक मुख्तलिफ बयान है, उनमें से अमीर कबीर का सिलसिला है, ये बताया उसे। क्योंकि अमीर कबीर के सिलसिले में कुरान भी है, अहले बैत है, इसलिए अल्लाह की रस्सी को मजबूत से पकड़ लो। मुराद अल्लाह की रस्सी से अमीर कबीर का सिलसिला है। तो अमीर कबीर का सिलसिला अमीर कबीर से पहले वाले, अमीर कबीर की बात वाला भी मौजूदा पीर था। इसको बिला इनक़िता बगैर किसी शक की उसमें दाखिल हो के बगैर न तसव्वुफ के ज़रिए होता है, न सूफी कह सकता है। ये मुद्दा है।
اس مدعا پر تصوف کی اجماع ہے، علماء تاریخ کا اجماع ہے، تواتر ہے اور روشن ساروں کے جس کسی کے صوفی کے پیر کے پاس جا کے تصوف کے بارے میں پوچھے، سلسلے کے بارے میں، جی میں اپنے طور سے یہاں چلا سکتا ہے یعنی وہ کہے گا نہیں، تجھے پہلے والے کا اس کو پہلے والے کا عزت چاہیے، عزت کے بغیر تصوف نہیں ہوتا، تصوف جب بھی ہو تو صوفی بھی نہیں ہوتا۔ یہاں تک مطلب آج یہاں تک ہے۔ اس کی خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے دور میں ندوہ والا میں نام لے کے بتانا چاہوں گا، تصوفی سلسلے میں نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو بنیاد گزار تصوف ندوہ کا بنیاد گزار حضرات جو ہے وہ اکثر مر گیا، اور حسنوں کا خط میرے پاس اب بھی ریکارڈ میں موجود ہے، انقلاب اتاتورک کی طرح لا کر کے پیریت کے خاتمہ کا جو کیا فرق پڑتا ہے یہ اس کو دکھا ہو۔ پھر یہاں پر جو ان کے ادھر نتی ہوا اس میں فقیر کے لیے جو جملہ استعمال کیا ہے، پیر اونری کے لیے جو جملہ استعمال کیا ہے، اس لیے ندوہ والا تصوف میں نہیں ہے، صوفی بھی نہیں کہہ سکتا، صوفی ضرور نہیں ہے، صوفی نہ صوفی تصوف کو نہ صوفی ہے، تصوف ہمارے میں پڑا، سلسلہ ہمارے میں پڑا، ایک چھوڑ تو اس لیے میں نے آپ کو مجموعے کا ذکر کیا، ایک چھوڑو سارے چھوڑنے کے معنی ہے، دو کے انکار کرو ساروں کے انکار ہے، وہ کہیں سے بھی کسی کو چھوڑ دو۔ اس لیے امیر کبیر نے کہا لا ينقطع بعد الى يوم الدین، قیامت تک منقطع نہیں ہونا یہ سلسلہ، ابھی مثلا کر دیا۔ ایک تو یہ ہے، باقی ہمارے پاس ابھی جو دو ہے ان سے آپ لوگ خوش ہے نا؟ ہمارے سلسلہ دعوت میں ہے، سلسلہ دعوت میں ہے محمد شاہ اور علی فلان 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 گنتے گنتے حضرت علی رسول اللہ جبرائیل فلان اس آگے بھی لیا ہوا ہے۔ جن کے پاس سلسلہ ہوتا ہے وہ تصوف ہے، وہ صوفی، ہم صوفی ہے۔ تمہارے پاس سلسلہ نہیں ہے، تم صوفی کیسے ہو؟ اپنے آپ کو صوفی کیسے کہتے ہو؟ ہمیں تصوف کی مسلک کو ماننے والے ہونے اور صوفی ہونے میں شک ہی نہیں، نوٹ کیا آپ لوگوں نے، شک ہی نہیں، کیونکہ ہم موجودہ پیر سوناری سے لے کر کے بغیر کسی وقفے کی تسلسل کے ساتھ مغرب کرفی سے امام علی رضا، علی بن ابی طالب، رسول اللہ، یہ سلسلہ جن کے پاس ہے وہ تصوف ہے، ان میں سے موجودہ سلسلے کی پیریت میں رہنے والے کو صوفی ندوہ والا تو یوں ہے۔ باقی جو ہے آپ سوال کریں، ہر کوئی آپ میں سے 100 موبائل پہ سوال جانا چاہیے۔ صوفی ہونے کے لیے سلسلے کا بغیر انقطاع ہونا ضروری ہے، آپ اپنے بغیر انقطاع کے ذرا سلسلہ بتا دیجیے ہمیں، فلان فلان دیکھنا گا ہوئے اسنگی سیاں ابھی تو دو ہے نا، بکنا آتا آتو چپو شاگیر پہ کرنا استاد کو دیکھنا آئے ہو، پھر کہاں ہے؟ تصوف ہی نہیں تو صوفی کیسے بنے گا؟ اصول ہو، اسلام ہو تو میں ماننے پر مسلمان بنوں گا نا۔ اسلام کی بنیاد ہی جن میں سے کسی ایک کو چھوڑا ہوا تو وہ مسلمان کیسے بنے گا؟ سلسلہ ہو کے بغیر تصوف نہیں بنتا۔ میں بنا ہے متصوفہ ہے، متصوفہ کہتے ہیں صوفی مین میں صوفی ان سے بولا مین میں سلسلی میں بھی سلسلی میں صوفی معصوم تو میں پسند آنا صوفی ان سے زبان اہل متصوف ہو سکتا ہے۔ صوفی ہم آپ کو بلا فخر سے دلیل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، تصوف ہمارے پاس ہے، اس کے اوپر جتنا ہو سکتا ہے عمل پیرا ہے، لہذا تصوف کی دین بھی ہمارا مسلک بھی ہمارے پاس ہے اور صوفی بھی ہے۔ موجودہ ہمارے پاس جو ایک ماحول بنایا ہوا ہے وہ بنیاد گرا دیا ہے، وہ کیا ہے؟ سلسلے کا بلا انقطاع موجودہ دور تک ہونا، اس کو تو کاٹ دیا، پھر کہتے تصوف ہے، صوفی کہاں سے ہے؟ یہ آج کلاس کا آخری خلاصہ ہے، اس پر آئندہ انشاءاللہ اور ایک مختصر گزارش کروں گا۔ لہٰذا آپ میں سے ہر کسی نے سمجھنا ہے، ایک بات یہ سمجھنا ہے سلسلہ تصوف کو ساروں کو ماننا لازم ہے، ایک کو بھی نہیں مانے گا، ساروں کو ماننا لازم آتا ہے۔ دوسرا، تصوف کے لیے سلسلہ بلا انقطاع ہونا چاہیے، یہ تمام سلاسل صوفیوں کے پاس صرف ہمارے پاس نہیں ہے، یہ دو ہوگا۔ اس کے بعد ان کی جو خصوصی میں نے آپ سے پہلے تعریف کیا تھا، سب سے اچھا عمل تصوف میں ہے، اس کے اوپر جتنا ہو سکے عمل کرنے والوں کو صوفیزم۔ تو ہمیں تصوف پہلے ہمارے پاس کلیئر ہو، پھر اس پر عمل کرے تو ہم صوفی ہو جائے گا۔ پروردگار ہمیں حقائق سمجھنے کی اور اس کے مطابق خود عمل کر کے دوسروں تک ممکنہ تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ۔ جوانوں کی ہر جس شعبے میں پڑھ رہا ہے اس کی ذہن میں کشادگی عطا کر یا اللہ، اور اپنے علوم میں سچے سے پڑھ کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ۔ السلام علیکم۔